प्यारे विद्यार्थियों, मैं लैक्चरर शिव सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल चौवास जखेपल जिला संगरूर तो अज का अपना विषय है भारत और श्रीलंका के आपसी संबंध। आपां नूं पता है मनुख का पुरातन समय तो ही उहदे इत्थे तक पहुँचण की इन्नी तरक्की करन दा जिहड़ा इक्को एक तरीका है वह है उहदा कोऑपरेशन, उहदा सहयोग। असी एक मनुख ने दूसरे मनुख नाल सहयोग किया तां करके मनुखता की तरक्की हुई है। उस तरह ही जे आपां देसां की गल करिए, क्योंकि मनुख जो विकास करिया तां वख-वख थावां ते रहे, वख-वख थावां ते रहे, बोलियां, भाषावां, तरीकिਆਂ, सभ्याचारां का विकास होया ते अपने विच वंडियां पा के मनुख ने वख-वख देश भी बनाए ने, भावें माइग्रेशन के राही, भावें उस जगह पर रह के एक जगह तो मनुख दूसरी जगह भी गए ने ते अपनी उस जगह पर रह के अपनियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां सरकारां बनाईयां ने ते वख-वख देश बने ने जो अज अपने गलोब के नक्शे उत्ते नज़र आउंदे ने। ते ये भी गल सही है, भावें असीं किते भी चले जाइए, किसी तरह भी रहिंदे होइए, सारी दुनिया वो इक्को धारा दे विच, इक्को ब्रह्मंड दे विच है। भावें असीं किसी भी धर्म नूं मनदे होइए, भावें किसी भी सभ्याचार नूं अपनाउंदे होइए, असीं कुदरत अते ब्रह्मंड तो बाहर नहीं हो सकते। इसे करके ही जिहड़े धरती दे उत्ते वख-वख देश ने उन्हां नूं भी सहयोग नाल रहना पैंदा। हालांकि इतिहास दे विच बहुत ऐसे मोड़ आए ने जिन्हां मोड़ां दे विच देशां दी आपस च लड़ाइयां भी होईयां ने, असीं विश्व युद्ध भी देखे ने, बड़ा विनाश देखिआ ते इह तों उलट देशां दे लोकां दे मनुखां दे इकट्ठे मिल के चलना भी देखिआ जिन्हां ने इन्नी तरक्की कीती है। इस गल तो सानूं ये स्पष्ट है कि देशां दे विचकार होवे चाहे मनुखां दे विचकार होवे, सहयोग होना जरूरी है। उस तरह ही जे आपां दुनिया के नक्शे ते देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका देश ने भारत के गुआढ़ी देश जिन्हां नाल भारत के संबंध किहो जिहे ने। जे मैं एक आधार गल करां तां भारत इन्हां देशां दे विच वड्डे भरा वर्ग है। वड्डे भरा दा मतलब है वड्डा देश होण करके, वड्डी आर्थिकता होण करके, साडे कोले वड्डी आर्मी होण करके इन्हां देशां नूं असीं अपनी बुक्कल दे विच रखदे हां। पर जिवें कहंदे आ भी हरेक व्यक्ति दे, हरेक देश दे आपो अपने हित हुंदे ने, उस तरह ही विदेश नीति के हिसाब नाल कई बार इन्हां देशां दे भी आपो अपने हित रहे ने ते इन्हां ने फैसला भी अपने हित के अनुसार किया। हरेक की जिंदगी दे विच उच्चा नीवा समा आउंदा रहिंदा है। ये उस तरह ही चाहे भारत है, चाहे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इन्हां दे आपसी संबंधां दे विच भी उच्चा नीवा समा जिहड़ा वो आउंदा रहिंदा है। एक गल इत्थे सानूं समझनी जरूरी है कि इन्हां संबंधां दे विच जिहड़े साडे आले दुआले दो देश ने, साडे गुआढ़ी देश चीन अते पाकिस्तान, उन्हां दी भी वड्डी भूमिका रहिंदी है। क्योंकि एक समा सी जदों भारत की वंड वेले दो पाकिस्तान सी, जिन्होंने आपां पश्चिमी पाकिस्तान ते पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता सी, जो अजकल जिसनूं बंगलादेश कहा जाता है। सो इन्हां दी होंद भी भारत श्रीलंका, भारत नेपाल ते भारत भूटान के संबंधां दे उत्ते बहुत गहरा असर पाउंदी है। खासकर नेपाल ते भूटान, क्योंकि भारत वड्डा देश होने करके, दूसरी साइड चीन वड्डा देश होने करके नेपाल अते भूटान एक तरह का बफर स्टेट का जिहड़ा अपना रोल आ निभाउंदे ने। बफर स्टेट का मतलब हुंदा दो देशों के विचकार एक छोटा देश होना, ताकि कुछ हद तक उस देश दे विच उन्हां दोवें देशों के विचकार कंफ्लिक्ट नूं, भाव युद्ध नूं टालिया जा सके। सो अज आपां गल करदे हां भारत अते श्रीलंका के आपसी संबंधां के बारे विच। भारत अते श्रीलंका के आपसी जो आपां संबंधां की गल करदे हां तां एक गल
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰੀਮਾਵੋ ਪੰਡਰਨਾਇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸਿਲੋਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੋਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਵੰਸ਼, ਪਾਂਡਿਆ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਵੰਸ਼, ਪਾਂਡਿਆ ਵੰਸ਼ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1815 ਦੇ
ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਲੰਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੋਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਨਹਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਮਿਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੰਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 1900 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਿੱਟੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨਹਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿੱਟੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸੀ
ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਮਿਲ ਈਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਮਿਲ ਈਲਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਮਿਲ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਟੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,
क्योंकि भारत चाਹੁंदा सी कि ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਨਹਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕ ਸਟਰੀਟ ਦੀ, ਪਾਕ ਸਟਰੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 90% ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਨਹਾਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1981 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੰਬੋ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। 1954 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1964 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸਿਨਹਾਲਾ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਫਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ
ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਪੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਭੀੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, 1981 ਤੋਂ 2001 ਉਹੀ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸਿੰਹਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਦਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਟੇ ਤੋਂ ਜਾਫਨਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 214 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ BP ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਬਨ ਟੋਟਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਦੀ ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਆ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮਿਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੌਵਾਸ ਜਖੇਪਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।